Welcome to On the Agenda. I'm Bong Young-sik. Back in 1996, Korea became the 29th country to join the OECD, and nearly 2 decades after that landmark achievement, we look at what changes the nation has seen and what goes on behind the scenes at the OECD. Take a look. Back in 1996, the Kim Young-sam administration set out to enhance Korea's level of globalization by improving transparency and opening up the country's markets. At the time, Korea's GDP was at $600 billion, but thanks to these efforts, it became the 29th member nation of the Organization for Economic Cooperation and Development, or the OECD. The OECD was officially launched in 1961 after the US and Canada joined the Organization for European Economic Cooperation and signed a joint convention. There are currently 34 member nations that work together to advance the economy through structural reforms and promote multilateral trade liberalization. It's also notable that the organization consists mostly of rich countries that lead the global economy. The GDP of OECD nations accounts for over half of the global total, while per capita GDP reaches nearly double that of the world's average. One of the OECD's main roles is to examine global economic challenges and respond to them accordingly. The organization issues policy recommendations, and member nations also carry out peer reviews. In an innovation strategy report last year, it introduced the Park Geun-hye administration's drive to build a creative economy. The report also says Korea is being able to attain green growth through innovation and push forward the most dynamic innovative activities. 세계 경제사회 발전에 기여해온 OECD가 지역 공동체와의 협력을 통해 보다 많은 국가들이 과학기술에 참여할 수 있도록 노력해 주시기를 바랍니다. Korea also submits reports outlining its current status and policies in various fields, policy recommendations, as well as leading achievements to the OECD through the country's representatives. Through these activities, it's been able to advance Korea's policies and expand the base of membership within the OECD. And thanks to this, over the past 2 decades, Korea has seen greater economic development and a heightened status within the group. We sit down with former ambassador to the organization Lee Si-hyung to learn more about Korea and its evolving relationship with the OECD. 예, 이시영 대사님, 이 자리에 나와주셔서 대단히 감사합니다. 불러주셔서 반갑습니다. 고맙습니다. 예. 먼저 OECD에 대해서 질문을 드리고 싶습니다. 네. 우리나라에서 많이 사용되는 영어 약자들이 많은데 네. 이 OECD만큼 우리들에게 친숙한 단어도 없는 것 같습니다. 그래서 어떻게 이런 경제협력개발기구라는 말을 쓰지 않고 OECD라고 우리가 부르게 됐는지, 그리고 우리나라가 어떻게 OECD에 1996년이었죠. 네. 그때 가입하게 되었는지 그 배경도 좀 설명해 주시면 감사하겠습니다. 네. 요즘은 이제 우리가 흔히들 OECD 이렇게 해도 이제 대부분 국민들이 알아듣죠. 그렇죠. 예. 국민들한테 그만큼 친숙하게 됐다는 이제 그런 뜻으로 해석하시면 될 것 같습니다. 근데 사실은 우리가 OECD하고 협력을 시작한 것은 이미 89년쯤서부터입니다. 그때부터 분야별로 협력을 시작을 했고요. 1992년 4월쯤에 외교장관이 OECD에 대해서 우리도 가입할 의향이 있다는 서한을 이미 보낸 적이 있습니다. 그때는 김영삼 대통령께서 취임하시기도 전이죠. 예. 이제 적극적인 심사가 시작된 것이 95년입니다. 95년. 네, 그래서 96년 말에 이르기까지 경제 분야 그리고 사회 분야 전반에 걸친 심사 그리고 정책 검토 어려운 과정입니다. 시험을 보는 거죠. 예. 그 과정을 전부 거쳐서 96년 후반부 10월경에 OECD의 최고 의사결정기관인 이사회에서 한국을 가입시켜도 좋다 하는 결정을 하게 됩니다. 그리고 이제 우리 정부는 우리가 가입하겠다는 공식 서한을 보내게 되죠. 그리고 국회 비준을 받아서 우리가 OECD에 제출한 것이 12월 12일입니다. 그 날짜로 우리가 29번째 회원국이 된 거죠. 지금 우리가 어떤 국내 정책을 바꾸거나 또는 새로 수립할 때 가장 기본이 되는 기초 자료가 OECD는 어떻게 하는가, 그렇죠. OECD 회원국은 어떻게 하는가,
뭐 세금을 올려도 될까? 예. 뭐 담배값을 올려도 될까? 이런 거 할 때 보면 국내 대부분 OECD 통계 자료를 많이 인용을 합니다. 예. 그처럼 OECD가 신뢰를 받고 있다는 이야기로 저는 해석을 하고요. 지금 20년이 지난 오늘날 비추어 보면 우리도 베풀 정책이 있고 보여줄 정책이 있는 단계까지 왔다 이렇게 볼 수 있습니다. 예. 그래서 2009년에 우리가 매년 이제 돌아가면서 의장국을 맡게 되는데 우리가 OECD 강유회의 의장국을 맡았습니다. 예. 당시에 그때 우리가 주도를 해서 채택한 녹색 성장 선언문이라는 것이 있습니다. 예. 그 선언문의 채택으로 오늘날 OECD가 어떤 보고서를 만들 때 반드시 녹색 성장의 관점에서 볼 때 이 정책이 어떤지를 포함하도록 되어 있습니다. 이제 한마디로 소위 메인스트림화가 된 것이죠. 그 역할의 이 주도적인 역할을 우리가 이제 했다는 자부심을 가지고 있고요. 경제협력개발기구라 그래서 협의의 경제 정책만을 연구하는 곳이 아니라 굉장히 폭넓은 여러 주제를 다루고 있는데요. 그 중에서 요즘에 OECD가 주로 초점을 맞추고 있는 주제랄까요? 이슈가 있다면 무엇입니까? 2008년 이제 전후한 세계 경제 위기 그렇죠. 이후에 OECD도 내부적으로 반성을 많이 하고 있습니다. 경제 위기가 닥칠 때까지 모르고 있었다. 예측을 하지 못하였고, 그리고 경제 위기로부터 벗어나오는 과정에 과연 우리가 충분히 회원국들을 지원하였던가, 우리가 일한 게 뭐가 잘못되었을까, 이런 반성을 많이 하고 있습니다. 그런 반성을 포괄적으로 하나의 그 프로젝트로 반성문을 쓰고 있는 것이 OECD에서는 NAEC이라고도 많이 부르는데 New Approaches to Economic Challenges, NAEC. 네, 그렇게 NAEC이라고 부릅니다만은 거기서는 우리가 일하는 방식이 뭐가 잘못됐었던가. 그래서 이제 요즘 소위 그 행동 경제학이라는 것도 다시 들여다보고 또는 각 분야 간에 상호 어떻게 인터트와인 되어 있는지 또 각 분야별 정책 간에는 어떤 트레이드오프가 있는지 이런 것을 다시 이제 검토하고 또 성장을 지고의 가치인 것처럼 일을 해보지 않았던가. 그래서 OECD가 하는 모든 업무에 나액이라는 이름으로 그런 반성문을 쓰고 있는 게 가장 큰 특징이라고 말씀을 드릴 수가 있고요. 그러다 보니까 이제 최근에는 각 분야별, 계층별, 국가별 또는 국내 계층별 그 inequalities에 관한 관심이 많습니다. 그리고 성장이 이루어지더라도 job이 따르지 않는 성장, jobless growth, 이것도 이제 OECD도 다른 여러 국제기구에서 논의하는 것처럼 태클을 하고 있고요. 그리고 경제 위기를 겪으면서 정부라든가 OECD 같은 국제기구라든가 이런 공공기관에 대한 신뢰도가 땅에 떨어졌다. 트러스트의 문제, 이것을 어떻게 회복할 것이냐. 그래서 이런 이슈들에 대해서 지금 상당히 관심을 가지고 OECD도 애를 쓰고 있고요. 또 최근에는 OECD Better Life Index라는 게 있습니다. 그래서 단순한 성장률 이것만이 아니고 그 커뮤니티가 어떻게 서로 잘 조화롭게 움직이고 있는가, 국민들은 어떻게 자신의 삶에 대해서 평가하고 있는가, 이런 논의를 지금 과거와 조금 다르다면 다른 논의다 이렇게 보실 수가 있겠습니다. 근데 또 흥미로운 것은 이렇게 중요한 역할을 하고 그 권위가 있는 OECD인데 회원국을 살펴보면은 이 34개국 중에서 중국, 인도, 러시아, 브라질 같은 이 중요한 나라들은 빠져 있습니다. 그 어떤 가입 절차에 문제가 있습니까? 아니면 이런 국가들이 OECD 가입을 꺼려하는 어떤 특별한 이유가 있습니까? 지금 그 국제 경제나 국제 정세를 이야기를 할 때 소위 이제 브릭스라고 불리우는 이 나라들을 제외하고 이야기하는 건 사실은 좀 어폐가 있는 거죠. 이제 전 세계 경제를 아우른다고 할 수 있는 OECD 회원국과 G20 회원국을 전체 썸으로 볼 때 OECD 회원국이 차지하고 있는 GDP가 얼마나 되는가? 2011년 현재 65%입니다. 근데 그게 2030년경을 예측을 해보니까 이제 50%가 안 되는 거예요. 49%. 그리고 2060년까지 가면 43%. 그럼 뭐 예측하시다시피 주로 중국과 인도의 성장 예측치에 기인하는 것입니다. 중국과 인도의 성장을 보면 OECD가 차지하는 비중이 이제 확실히 줄어들 수밖에 없죠.
그래서 OECD로서는 고민을 많이 하죠. 예. 65% 세계 경제를 부담할 때 가질 수 있는 위상과 예. 50%가 되지 않는 위상 경제 규모의 그렇죠. 위상은 대표성의 차이가 있죠. 그렇죠. 그래서 소위 렐러번스의 문제를 예. 이제 많이 지적들을 합니다. 그런 고민들을 해결하기 위해서 2007년경부터 Key Partners라는 용어가 등장을 합니다. 거기에 아까 말씀드린 소위 브릭스 국가들을 대상으로 어떻게 이 나라들을 OECD 안으로 좀 끌어들일 수가 있겠는가. OECD 가입 기준 이런 말씀을 하셨는데 OECD의 그 설립 협약 컨벤션은 아주 간결하게 구성이 되어 있습니다. 구체적인 심사 요건 또는 가입 자격은 언급이 없어요. 그런데 내부적으로 이제 OECD가 가지고 있는 가입 기준 이런 것을 보시면 이해를 할 수가 있는 것이 기본적으로 민주주의, 시장 경제 그렇게 명시적으로 이야기한 협정은 없습니다. 그러나 2003년경에 그 당시 EU 회원국들인 모든 나라들이 우리도 OECD에 다 가입을 하겠다. EU에 가입을 했을 정도면 OECD에 가입할 자격이 있지 않겠는가. 그래서 다들 심지어 사이프러스 같은 소규모 국가들도 가입하겠다고 이제 신청을 한 상태였습니다. 그래서 OECD가 무작정 이렇게 커지는 게 과연 바람직한 거냐. 거기에 대해서 회원국 대사들이 치열한 토론을 거쳐서 2004년경에 보고서를 하나 내놓은 게 있습니다. 당시 의장이 일본 대사 노보루 대사였습니다. 그래서 노보루 리포트라고 부르는 것인데 그때 제시를 하고 이사회에서 채택한 가입 심사의 4 크라이테리아가 있습니다. 그 중에 하나가 like-mindedness, 가치를 공유해야 된다. 가치를 공유한다. 또 significant player여야 된다. 그다음에 mutual benefit를 기대할 수 있어야 하고 또 글로벌 컨시더레이션이 있어야 된다. 이런 기준을 이제 제시를 하고 있습니다. 근데 이 중에서 가장 중요한 게 like-mindedness입니다. like-mindedness에 대한 이견은 좀 있습니다만은 기본적으로 OECD 회원국이 되려면 최소한 이것은 갖춰야 한다. 할 때 보통 이야기하는 것이 시장 경제와 민주주의. 법에 없지만 모두들 공감하는 기준 이런 것이 있기 때문에 지금 회원국이 아닌 나라들이 그 가치에 전적으로 공감하고 그러한 기준을 충족할 수 있다고 스스로 생각하지 않는 경향도 있는 것 같습니다. 그렇게 생각을 하시면 왜 중요한 국가인데 OECD에 들어오지 않는가 하는 데 대한 해석은 좀 될 수 있을 것 같고요. 그 OECD 하면은 여러 가지 좋은 이미지, 그 풍부한 자료, 정책 결정에 도움해 주는 정보라든지 분석을 생각하게 되지만 또 부정적인 면도 없지 않습니다. 예를 들어서 무슨 통계가 나오면 우리나라는 OECD 국가 회원국 중에 뭐 하위에 속한다라든지 OECD 국가 중에서 이런 현상에서는 좀 부끄러운 기록이 있다 이런 식으로 OECD 통계가 많이 인용이 되는데요. 우리가 OECD 회원국으로서 좀 잘하는 분야는 없는지 또 보시기에 우리나라가 OECD 회원국으로서 좀 더 노력해야 될 분야는 또 없는지 여기에 대해서 좀 코멘트를 해주십시오. 지난 OECD에서 발표한 자료 중에 보면은요, 최근 10년간 OECD 회원국 중에서 경제 성장률이 가장 높았던 나라 한국입니다. 최근 10년 동안요? 네. 그러면 우리가 뭐 선진국들보다는 경제 발전 정도가 낮았기 때문에 그러지 않았겠는가 이렇게 생각할 수 있는데 그런 점이 없지는 않습니다만은 10년 정도 전이면 우리도 이미 어느 정도 수준에 올라 있었던 상황에서 우리의 경제 성장률 자체는 OECD 전체 평균의 한 2배 정도 되었다 이렇게 보시면 됩니다. 그래서 뭐 그렇게 국민들이 만족스럽게 생각할 수는 없을지 모르나 그러나 거시경제 지표는 우리가 나쁘지 않습니다. 그리고 실업률 우리가 이제 일본하고 한국이 항상 실업률 통계만 나오면 제일 낮은 쪽에 가 있습니다. 그래서 제가 자꾸 물어봅니다. 우리 국내에서 볼 때는 그렇게 실업률 문제가 없지 않는데 왜 OECD 통계는 그러냐. 근데 다른 나라들도 똑같은 통계를 씁니다. OECD의 실업률 통계는 ILO 지표를 이제 가져다가 쓰기 때문에
똑같은 기준으로 이제 실업률을 계산을 하기 때문에 상대적으로 낮은 건 사실입니다. 물론 이제 실업인 상태에서의 복지나 이런 점 때문에 실업이 우리처럼 고통스럽지 않은 나라도 있을 수는 있겠죠. 그러나 최근까지도 스페인같이 경제 위기를 심하게 겪는 나라, 평균 실업률이 25%가 넘고요. 청년 실업률은 50%입니다. 2명 중에 1명이네요. 그렇습니다. 조금 어려운 경우를 예를 들었지만 여하튼 실업률도 우리가 같은 기준으로 볼 때 낮은 편이고요. 또 국가 재정도 우리가 상당히 건전한 편입니다. 지금 국가 채무 GDP에 대비한 국가 채무가 OECD 전체 평균을 내면 100% 내외거든요. 근데 우리나라 경우는 이제 아직도 30% 중반대이기 때문에 국가 재정도 아직은 비교적 건전한 편이다. 이렇게 거시경제 지표를 말씀드리면 그래도 상대적으로 OECD 국가들 중에서 나쁘지 않다. 평균보다는 훨씬 앞서 있다. 이렇게 말씀드릴 수가 있고요. 또 한 가지는 잘 아시는 교육 분야가 있습니다. OECD에서 세일즈가 가장 잘 된 프로젝트가 PISA라고 하는 PISA라고 하는 청소년 학업 성취도 측정입니다. OECD 회원국을 기준으로 했을 때는 항상 이제 우리나라가 1위입니다. 학생들의 학업 성취도는 항상 1위다. 그래서 우리가 그냥 그런 정도인가 하는 수준으로 넘어갈 수도 있지만 이 통계가 나오면 유럽의 몇몇 나라들은 정권이 왔다 갔다 합니다. 지난번 스웨덴 경우가 국내 정치에 상당한 영향을 미쳤고요. 또 독일 같은 경우도 우리 대사관으로 연락이 와서 한국 교육 정책에 대한 자료를 좀 구하고 싶다는 이야기를 할 정도입니다. 물론 이제 교육의 이면에 대한 또 다른 어려운 점, 그것은 우리가 짚어봐야 하지만 교육 분야와 관련된 지표는 상당히 좋은 편입니다. 제가 개인적으로 가장 우려스럽다 이렇게 판단하는 지표는 저출산 고령화 지표입니다. 특히 고령화 문제에 대해서는 우리가 아무리 정책의 우선순위를 두어도 충분하지 않다 이렇게 생각을 합니다. 통계를 보면은요, 이제 고령화는 노인이란 이제 데피니션이 65세 이상으로 되어 있지 않습니까? 그리고 이제 working population이라고 하면 이제 18세에서부터 64세 그리고 17세 이하를 이제 young population이라고 보는데 지금 2010년 전후를 기준으로 보면은요, 우리가 working population이 전체 인구 중에 73% 정도 됩니다. OECD 회원국 중에서 제일 비중이 큽니다. 가장 젊은 나라예요, 현재로서는. 그런데 이제 출산율이 떨어지면서 17세 이하 인구가 이제 현재는 한 16% 정도 되는데 이것이 앞으로 2040년, 50년까지 가면 이제 10% 이하로 9.9% 뭐 이렇게까지 이제 어린 나이의 인구 비중이 줄어듭니다. 그리고 반면에 65세 이상의 노인 인구가 32% 2040년 그리고 2050년이 되면 38% 가까이 되는데요. 그것은 일본의 38점 몇 %의 거의 버금가는 이제 두 번째 second oldest country가 된다는 의미입니다. 근데 일본은 지금 이미 고령 인구의 비중이 23%나 되거든요. 근데 일본이 23%에서 39% 정도로 갈 때 우리는 11%에서 38%까지 가는 겁니다. 그러니까 이 고령화의 급속도로 진행되는 거죠. 그 심각성을 우리가 이제 그 트렌드를 한 번 더 봐야 되고요. OECD 전체 평균을 봐도 현재 한 15%에서 25% 정도로 고령화가 진행되는데 우리 인구의 고령화가 이렇게 급속도로 진행이 된다 하는 점을 주목해서 보고요. 고령화가 이렇게 급속하게 진행되는 반면에 그런데 우리는 현재 60세가 이제 법정 정년이고 일반 사업장에서는 그게 2017년에 이제 58세에서 60세로 이제 정년을 연장하기로 지금 가고 있는 중이지 않습니까? 그것도 300명 이상 되는 이제 사업장에서만. 근데 그것도 지금 굉장히 어려움을 겪고 있는 상황인데 그런데 우리가 가지고 있는 주요 사회보장, 연금 이런 것은 아직 굉장히 early stage이지 않습니까? 상대적으로. 그래서 연금으로 살 수 있는 환경이 되지 못한단 말이죠.
그래서 곧 가까운 미래 이것이 어떤 사회적 문제로 그렇습니다. 바로 그 타격을 주겠군요. 조금 과장해서 이야기를 하면 지금 사회복지비에 지출되는 비중이 우리 GDP 대비해서 10%가 안 되거든요. 9.6%입니다. OECD 평균이 22%예요. 근데 우리가 굉장히 빠른 속도로 쫓아가고는 있으나 이제 아직까지 평균치에 미치려면 많이 멀었고요. 결과적으로 노인 빈곤이 우리가 굉장히 이제 심각한 나라가 되었어요. 통계치가 많이 보도가 되고 있습니다만은 65세 이상 노인 중에서 상대 빈곤율이 50%입니다. 상대 빈곤이라 하면 메디안 인컴의 절반이 안 되는 소득으로 살아야 하는 층이 상대 빈곤층이죠. 근데 우리나라 전체의 상대 빈곤율이 15%입니다. 근데 노인들의 상대 빈곤율은 50%가 되니까 노인층으로 갈수록 어렵다는 말씀이고 더 이야기하고 쉽지 않지만 이것이 결국은 노인 자살률로 이어집니다. 우리나라 자살률이 30명을 넘어서 10만 명당 30명을 넘어서 OECD에서 가장 높은데 두 번째 높은 나라가 23명이에요. 월등하게 높다는 이야기죠. 근데 우리 65세 이상 노인들의 자살률은 50명이 넘습니다. 그러니까 이 일련의 어려운 악순환 이것이 앞으로 이제 고령화가 더 진행이 되고 또 저출산에 대해서는 더 이상 말씀을 드리지 않겠지만 이것이 뭐 불보듯 뻔한 이 경쟁력의 약화, 노동력 감소, 질의 저하, 성장 잠재력의 훼손 이런 것으로 분명히 이어질 것이 뻔하고요. 또 사회보험 수급자가 늘어나고 재정도 악화되고 이러한 방향으로 우리나라가 지금 굉장히 빠른 속도로 가고 있는 겁니다. 그래서 물론 우리 정부에서도 저출산 고령화 대책위원회라는 것도 대통령이 주재하시는 회의도 있고 벌써 오랜 기간 동안 여기에 투자도 하고 노력을 하고 있지만 이 분야는 돈을 넣어도 잘 안 나오고 결과가 잘 나오기 어려운 분야입니다. 그러나 제가 OECD에 근무하는 중에 이 문제에 대한 경각심을 좀 일깨우기 위해서 좀 더 관심을 끌기 위한 노력을 좀 집중적으로 많이 했다. 그런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 감사합니다. 일반적으로 OECD에 가입된 것만으로 이제 선진국 클럽에 들어갔다 이런 의견이 있는데요. 이 대한민국의 위상은 약간 조금 애매한 것 같습니다. 과연 선진국으로 완전히 들어갔는지 아니면 개발도상국가에 속한 것인지 평가가 엇갈리는데요. 대사님께서는 어떻게 생각하십니까? 그리고 또 이런 한국의 위상을 봤을 때 앞으로 한국이 어떤 정책을 추구해야 된다고 생각하십니까? 지금 파이낸셜 타임스나 많은 뉴스나 언론에서는 아직도 OECD를 Rich Man's Club, 그렇죠. Club of Rich Countries 이렇게 부르고 있습니다. 그러나 공식적으로는 더 이상 아니에요. 물론 아직도 대부분의 회원국들이 선진국이고 또 소득이 높은 나라인 것은 사실입니다. 그렇지만 지금 자세히 보시면 90년대 중반에 그 최근에 대통령께서 다녀오신 비세그라드라고 하는 중유럽 4개국, 체코, 폴란드, 헝가리, 슬로바키아 이 나라들을 이제 가입시켰고 또 그 전후에서 한국, 멕시코가 가입을 했습니다. 또 그 뒤에 2010년에 칠레 그리고 슬로베니아, 이스라엘 뭐 이런 나라들도 가입을 했습니다. 그래서 지금 말씀드린 나라들을 대체로 보면 반드시 다 선진국이라고 이야기하기는 좀 이제 애매한 형편에 있습니다. 특히 멕시코나 칠레 같은 경우는 개도국 그룹이라고 할 때 그 기준으로 삼는 유엔의 그룹 77의 멤버십을 아직도 가지고 있습니다. 우리는 OECD 가입을 하면서 이제 탈퇴를 했지만 그래서 공식적으로 OECD의 회원국들이 다 선진국이다 이런 건 물론 아닙니다. 다만 이제 OECD는 보다 높은 수준의 국제 규범을 만드는 스탠다드 세터, 또 모범 관행, 베스트 프랙티스를 서로 공유하는 협력체 이렇게 이제 요즘은 부르고 있습니다. 그러나 우리나라는 그러면은 선진국인가 아닌가? 저는 그렇게 생각을 합니다. 단답형으로 말하면 우리나라는 선진국입니다. 파리든 어디에든 가서 제가 한국은 선진국이 아니다, 개도국이다. 다른 나라 외교관들 아무도 인정을 안 해줍니다. 왜냐? 아까 우리 경제 규모 1조 달러가 넘는 GDP가 수년간 계속되고 주요 6, 7개국 이외에는 인구가 이 정도 되는 나라로서 그 정도 되는 1인당 국민소득을 가진 나라가 없거든요. 한국이 개도국이면 우리는 뭐냐 이렇게 질문하는 나라들이 많습니다. 그래서 더 이상 우리가 개도국이라고 어디 가서 이야기할 수가 없습니다. 그런데
규정상 우리가 궤도국이라고 주장하는 경우가 몇 군데 있죠. 아직도 그 WTO에서의 농업 분야는 우리가 궤도국이라고 스스로를 이제 자리매김을 하고 있습니다. 아직 우리가 포기한 건 아니고요. 그러나 이런 것들은 아주 예외적이고 일시적인 거라고 봐야 될 것 같습니다. 그래서 제가 볼 때는 우리나라의 경제 규모, 인구, 이런 지표들을 봤을 때 더 이상 우리가 선진국이 아니라는 이야기는 할 수가 없고 G20 안에서도 한국은 선진국으로 분류가 되고 있습니다. 이건 우리가 알아야 될 사실이고요. 그래서 저는 한마디로 대한민국은 분명한 선진국이다. 그렇게 생각합니다. 아주 고무적인 발언을 해주셨습니다. OECD에 관해서 대한민국의 9번째 대사로 근무하셨죠? 네. 굉장히 여러 가지 활약을 하셨는데 오늘 이 자리에 나와주셔서 그동안의 경험 그리고 해안을 나눠주셔서 대단히 감사합니다. 감사합니다. The Club of Rich Nations, the OECD, has long been a barometer for Korea to look at where it stands in multiple fields in the world. But one thing to remember is that more important than rankings and numbers are policies that mold and reshape the reality we live in. Thanks for watching.